செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் ஆற்றிய உரை, பிரதமரின் மன் கி பாத் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி குறித்து மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியது மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் இடம்பெறுகின்றன. சென்னையில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர். அவர் பேசுகையில், We have gathered here to celebrate a timeless entity whose life has been guiding force to us throughout the years, not only to this generation, but all the past generations and many more generations to come. So that has been his preachings, his teachings, and he has been practicing. His teachings are being revered throughout the country, and he is not limited to the boundaries of this state. Many a times we just listen to it and we forget what it was. We understand the letter of that, but we do not understand the spirit behind it. My contention is that, my feeling is that we must understand what Thiruvallur has told us. We just by heart all those Tirunals and we just come out and say these are these. Did we understand the spirit behind those words? We must try to understand those words. That is what we require. His relevance has to be understood and told before all the public, before the next generation, why he was here and what was he. When I read Thiruvallur's all writings, I felt this is a saintly poet. People may view them in a different way, different forms. Somebody was referring to Bhagavad Gita here. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati. Then he said, Sambhavami yuge yuge, dharma samsthapanartha. I will be coming here again and again. And we all believe in this because Bhagavan Sri Krishna has given us the promise. He told us whenever there is some obstacles, whenever there are some aghat on our dharma, aghat on our samskriti, on Sanatana Parampara, I will be here with you to do this right. And we all are looking at everything. Where is the Bhagavan Sri Krishna had given us promise of Vachana. But where is he? Nowadays everything is happening and where is he? But we must understand, Bhagavan Sri Krishna, he has given a promise and he keeps his promise. Sometimes he comes in the form of Adi Shankaracharya. Sometimes he comes in the form of Santa Jnaneshwara. Sometimes he comes in the form of Tulsidas. Sometimes he comes in the form of Thiruvallur. And he preaches us. He tells us this is the right thing that you have to follow. This is the correct way that you have to follow. And you have to propagate it. You have to tell to others also. That is what importance and power of all these people. Our parents have given us birth and we are living on this earth. That's all. Do we have any purpose of our living here or life? These saintly figures like Thiruvallura, they have a purpose of life. What is that purpose? Well-being of all the society, all the people. And for that reason they come here. That is the reason why even today they are relevant. Everything that you will be learning from him, humanity was his main focus of his all writings. All that has been taught to us is regarding human. That is why we call Vasudhaiva Kutumbakam. பிரதமரின் 134வது மன் கி பாத் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வானொலியில் ஒலிபரப்பானது குறித்து மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் மனதின் குரல் மூலியமாக மக்களிடத்துல பேசுவது, அவர்கள் மக்கள் புரிந்த சாதனைகளை வெளியில வரும் விதமாக பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலுமே உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு 134வது எடிஷனாக பேசியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பேசினதுல கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் மூலமாக எப்படி பலனடைந்திருக்கிறார்கள், விளையாட்டை எப்படி ஊக்குவிக்க முடியும் என்றதை பத்தி, அதுவும் நாம குறிப்பாக 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்துல நம்மளுடைய இந்தியர்களால எவ்வளவு சாதிக்க முடியும், அந்த சாதனைகளை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு நமக்கு 2 விளையாட்டு வீரர் குருவிந்தர் சிங் அண்ட் திரு அமினேஷ் என்ற 2 விளையாட்டு வீரர்கள் கூட பேசி அதை நமக்கு இன்றைக்கு அவங்க ஒளிபரப்பு. அதே நேரம்
கோடை நேரத்தில் நாம் எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்பது அந்தந்த பகுதிக்கு நம்ம கூட நீர்மோர் நம்ம பகுதியில் அதிகமாக நம்ம குடிப்போம். ஒவ்வொரு பகுதியிலுமே மாம்பழத்தினுடைய பயன்பாடு, ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு பழங்கள் இருக்கும். நமக்கு கோடைக்கு மாம்பழம் இருக்கிறது. அந்த மாம்பழத்தை இந்தியா முழுவதும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, நம்மளுடைய சேலம் மல்கோவா மாம்பழம், இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியினுடைய மாம்பழத்திற்கும் சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை பற்றி சொன்னாங்க. அதையும் போல் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி 5 நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் நெதர்லாந்தில் டச்சுக்காரர்கள் காலத்தில் அங்கிருந்து அவங்க கிட்ட இருந்த சோழர் காலத்து செப்பு பட்டயத்தை நம்ம திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏற்கனவே 200க்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் வெளிநாடுகள்ல இருந்து வெவ்வேறு நாடுகள்ல இருந்த நம்மளுடைய தேசத்தினுடைய மிகவும் தொன்மை வாய்ந்த சிறப்புமிக்க அந்த சிலைகள் எல்லாம் கூட நாம் மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டுக்கு கூட நம்ம மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த செப்பு பட்டங்கள்ல கூட கூடிய சீக்கிரம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட பகுதிக்கு நாம் கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுப்போம் அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கொண்டு தமிழக மக்கள் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் சொல்லிக்கொண்டு, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கங்கையை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு வந்து அங்க கோயில்ல சாமி கும்பிட்டு சோழர்களுடைய சிறப்பை உலகத்திற்கு எடுத்து சொன்னார். எப்படி சோழர்கள் கடற்கரை மார்க்கமாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று பல்வேறு நாடுகளில் ஆட்சி புரிந்தார்கள். சோழர்களுடைய வரலாறு ஒரு மிக சிறந்த வரலாறு என்பதை இன்றைக்கு உலகத்திற்கு நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி நாகர்கோவிலை சேர்ந்த நம்மளுடைய குழந்தைகள், நாகர்கோவில் அந்த ஜெயகோபால் கரோடியா பள்ளியை சேர்ந்த திரு கிரிஜாம்மா, அவங்க குழந்தைங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் ரூபாய், அது எப்படின்னா ஒரு குழந்தை ஒரு நாளைக்கு ₹1, வருஷம் முழுவதும் சேர்த்து 40 லட்சம் ரூபாய் ராணுவ வீரர்களுடைய சேம நலனுக்காக, அவர்களுடைய நலனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிதியை கொடுப்பதற்காக இந்த குழந்தைகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஒவ்வொருவரும் செய்கின்ற செயல்களை உலகம் அறிய இந்த மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியானது ஒவ்வொரு மாதத்தினுடைய கடைசி நாளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கு ஒளிபரப்புகிறது. நாமும் அதை கண்டுகளிக்கிறோம். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அசாம் முதலமைச்சர் திரு ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மாவை புதுதில்லியில் சந்தித்ததாகவும், அசாமின் நல்லாட்சி பாதையை தொடர்ந்து அவர் அர்ப்பணிப்புடன் மேற்கொண்டு வருவதாகவும், மக்களின் எண்ணங்களையும் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவார் என்று உறுதியாக தாம் நம்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவருக்கு வரவிருக்கும் மற்றொரு வெற்றிகரமான பதவிக்காலத்திற்கும் தனது நல்வாழ்த்துகள் என்று பதிவிட்டுள்ளார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் மன் கி பாத் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்ற 134வது பதிப்பில் இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து எழுச்சியூட்டும் கதைகளை எடுத்துரைத்து நாட்டின் வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய தொடர்புகளை பற்றி பேசியதாக சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள வெளியுறவு அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர், பிரதமர் உரையின் சில முக்கிய விஷயங்களையும் பகிர்ந்துள்ளார். ராஞ்சியில் நடைபெற்ற தேசிய மூத்தோர் தடகள போட்டியில் நமது திறமையான தடகள வீரர்கள் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான செயல்பாட்டை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்றைய மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பாராட்டி பேசியதை மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு மன்சுக் மாண்டவியா சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ள சமூக ஊடக பதிவில், பொது நலனுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்த நீதியும் நேர்மையும் நிறைந்த ஆட்சியாளரான லோக்மாதா அஹில்யாபாய் ஹோல்கர் பிறந்த தினமான இன்று அவருக்கு 100 மடங்கு வணக்கங்கள் என்று கூறியுள்ளார். சோமநாதர் மற்றும் காசி விஸ்வநாதர் உள்ளிட்ட எண்ணற்ற கோயில்களை புனரமைப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்து மீட்டெடுக்கும் பணியை அவர் மேற்கொண்டார் என்றும், பெண்களின் கல்வி மற்றும் விதவை மறுமணத்தை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அவர் பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தார் எனவும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதால் கூடுதல் கவனம் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம் என்றும், நீரேற்றத்துடன் இருங்கள், வெயிலில் வெளியே செல்ல வேண்டியிருந்தால் எச்சரிக்கையுடன் செல்லுங்கள் மற்றும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் என்று பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்றைய மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் அறிவுறுத்தியதை ஆயுஷ் அமைச்சகம் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் மறுபதிவு செய்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.